अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पीके ऑफ बूरेवाला जी। माशाल्लाह जी अज असी अख्तराबाद बॉस क्लब च आए हैं जी। माशाल्लाह जी शेख हसनैन साहब कोले जी। तो इन्हों 327 EB जो टूरनामेंट उड़ रहा जी वो वास्ते मेहमाने खसूसी की दावत देने वास्ते आए हैं जी। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला साढ़े तमाम दोस्तों टूरनामेंट जिहड़े हिस्सा लै रहे आ तो दुआ इस चीज़ की करो कि अल्लाह ताला इस टूरनामेंट को अच्छे तरीक़ेकार नाल सारा अंजाम देवे। तो जिहड़ा आदमी जितेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म नाल जी उन्होंने शेख साहब मेहमाने खसूसी होणगे उस दिन। तो इन्हां दे हत्थीं इंशाअल्लाह ताला 2 गड्डियां जिहड़ियां 2 टूरनामेंट असीं उड़ा रहे हैं। जिहड़ा आदमी कल्ला जितेगा टूरनामेंट च उन्हों गड्डी दे नाल कोई उस्ताद पी के और बूरेवाला की तरफों खसूसी इनाम भी एक दिता जाएगा इंशाअल्लाह ताला जी। तो जे अगर बराबर होणगे तो उही गड्डी मिलनी आ कार एक ही कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਆ। 4 ਕਰਨ ਸਾਂਝੇ 5 ਕਰਨ 6 ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਬਦੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਜਿੱਤਿਓ। ਇਹ तमाम ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। तो इस तो बाद साढ़े कोले अशफाक भट्टी लाल हवेली वाले माशाअल्लाह साढ़े नाल बूरे वाले तो आए आ। शेख साहब नूं ये दावत देने वास्ते कि मेहमाने खसूसी साडा उत्थे टूरनामेंट च लाजमी बनियो। और शेख साहब ने अपनी ज़बानी सुनांगे कि उन्होंने माशाअल्लाह सानू वैलकम किया जी। तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला असी मेहमाने खसूसी लाजमी शौक जो करते हैं तो शौक च नहीं आना तो फिर ये तो कोई फैसला नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल शेख साहब अपने हथी आके जिहड़ा आदमी जितेगा उन्होंने टूरनामेंट दियां इंशाअल्लाह ताला कार दियां चाबियां दित्तियां जाणगियां। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल जिहड़ा आदमी भी टूरनामेंट च 2-3 सांझे भी करते हैं जिहड़े बंदे नूं एक नूं जिताउणगे तो उस बंदे दा असीं नां लैके उस बंदे नूं असीं विनर करांगे। तो अगर कल्ला जित जांदा फिर तो किसी नाल कोई किसी किस्म का मसला मसैल ही नहीं बनता जी। तो हाजी साहब हाजी असलम साहब ये ਵਿਹਾੜੀ ਚੱਕ ਤੋਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੱਟੂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਅਮਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ तमाम तारफ किट्टू साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तू दसता जाना मलक ये हैं ये हमारे नियाज गुज्जर साहब जी। इनके साथ बैठे हैं जनाब मलक आमिर साहब और माजिद जाट साहब समुंदरी से आए हैं। और हमारे प्यार वाले बड़े भाई हैं जी ज़ुएब शाह साहब जी और समुंदरी से आए हैं जी। और इनके साथ बैठे हैं उस्ताद नूर खां कबूला शरीफ से। और इनके साथ बैठे हैं सरदार फरूक डोगर के भाई जी ताहिर साहब जी। और राव उस्मान साहब बैठे हैं जी ये साहिवाल से आए हैं। इधर बैठे हैं जी काशिफ साहब जी अंसारी साहब जी 327 चक से जी। शबाज डोगर साहब 327 चक से। लाल हवेली वाले अशफाक भट्टी का शागिर्द अशफाक भट्टी के शागिर्द हैं जी ये लाल हवेली से जी। अच्छा ये हैं अशफाक भट्टी साहब जी। इनके साथ बैठे हैं सरदार फरूक डोगर साहब के भाई जो हैं शाहिद डोगर साहब पत्तोकी से माशाल्लाह। बड़े ही हमारे मजे हुए बॉस क्लब के ये प्लेयर हैं। बहुत ही अच्छा शौक करते हैं और बड़ी खुशी की बात है आज हमारे सारे दोस्त इसमें मौजूद हैं। इनके साथ बैठे हैं अख्तर खान लखवेरा साहब और शहर फरीद। बहुत ही हमारे सीनियर तरीन उस्तादों में से लो फ्लाइंग के बेताज बादशाह हैं हमारे नवाब अख्तर खान लखवेरा साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। लो फ्लाइंग का हर बंदा इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता है। इनके साथ बैठे हैं जनाब आफ्ताब जोइया साहब आरफ वाला से। ये भी हमारे बॉस क्लब के मेन मेंबर हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसको दाना पानी इनका ही चल रहा है जी। बड़ी अच्छी उस्तादी ये कर रहे हैं जी आजकल माशाल्लाह खुशी की बात है। इनके साथ है जी अब शेख हसनैन साहब और इनसे अब इंटरव्यू करेंगे जनाब पीके साहब जी। लो जी असलम साहब इन्होंने सवाल करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को जी हाजी मोहम्मद असलम की तरफों सलाम अलैकुम। अज असी फार्म हाउस से आए हैं जनाब मियाँ साहब के कोले रिक्वेस्ट की
ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਹੋਣ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਨਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਇਹ ਆਨਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਮੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ, ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਲਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾਪਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਜੇ ਕੁਕੜਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੋਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਡਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਡਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਬੈਠਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦੁਆ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਵਿਨਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਫੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਨਾਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਸਕੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਕਮ
ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੌਧਰੀ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ख़राब ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਲਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਸਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਮਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਖਾਨ असलम खान लखवेरा है, मंसूर अहमद मुफ्ती है, या अताउल्ला गुज्जर है, अताउल्ला शाह इतो रिनाले तो है, या राजा बेगू का है, या इन्हां नाल जितना भी साडे नाल बाजियां उड्डियां ने अज तमाम नाल साडे एक बहुत अच्छे रिलेशन ने। पहली गल तो है कि किसी बंदे नाल साडा एक दिन एक घंटे लिए भी कोई रिलेशन नहीं खराब है, और अज तक हिस्टरी दे अंदर ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਲਓ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ एक बड़ा अच्छा कि असी अच्छे तरीके ਨਾਲ बाजी उड़ाने चाहिए, और कशीदगी का लफ्ज़ मैं क्लीयर कर दिता है, और अगां तो भी कोई होएगी तो ये सालस बना लैन, ये भी अपने कशीदगी ਲਈ एक सबूत भी अगर दे देन। इन्होंने अपना नाम लिया है मलक गनी साहब नूं कि उन्होंने ये सालस बना लैन भी कशीदगी किस आदमी की तरफों हो रही है। वो नैट पर आके फेसबुक पर आके सोशल मीडिया पर आके ये दस देन कि कशीदगी हो किस बंदे की तरफों रही है। तो मेरे ख्याल जिन्होंने इन्होंने ही नाम लिया मलक गनी साहब का, तो अगर वो किसी को डिफॉल्टर कर दें तो उन्होंने असी एक्सैप्ट करें। असी हमेशा उस्तादां की इज्जत की है, उन्होंने कहना मन्निया, और उन इस शौक लिए असी बहुत सारिया कुर्बानियाँ दित्तियां ने। बाकी वो इत्थे आए ने साडे भाई ने साडे नाल आके इत्थे बाजियां छड्डन। कशीदगी अगर चंद ऐसी बिना तो ऐसी वजह तो ऐसी वीडियो तो अगर डे 1 दोहरावांगे तो अज मेरे को उन्होंने तो बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। मेरे को नैट के उत्ते अज भी कुछ चंद ऐसे लफ्ज़ पे ने जिहदी वजह तो इमरान बादल साहब नाल कशीदगी हुई या फलाने बंदे नाल हुई या फलाने उन्होंने ज़रा वॉइस अगर सुनी जाए या उन्होंने मैं कमेंट या उन्होंने जी फेसबुक के उत्ते लोगों ने दी हुई है, तो उन्होंने नाल हुण वो पिछले 1.5 साल तो उन्होंने 200 वीडियो बनाई होएगी, 300 वीडियो बनाएगी, साड़ी कोई कशीदगी नहीं हुई उस इमरान दे नाल। इन्हां दी वजह तो भी आख्या कि तुसीं साडे कोल अपनी इज्जत कराओ। इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ तमाम ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਇਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਫਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2% ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1-2% ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਅਤ
ਅਮਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਾਲਸੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਸਾਲਸ ਮਲਕ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਤਨੇ ਤਜਰਬਾਤ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੁਆਫਿਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੀ ਇਮਦਾਦ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਰਾਬਰੀ ਬੇਸ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਨ ਕਿਹਾ ਇਕੁਅਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਲਕ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਲਸ ਮਲਕ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡੇ ਆ, ਬਾਰੀਪੁਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦ, ਬੂਰੇਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਖੁਦ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤਾਉਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਲਕ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ फ़ोन ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਦफ़ਾ 6 ਦफ़ਾ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ,
ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾਪਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੁਅਲ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡੇ 1 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੱਦ ਮੁਕਾਬਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਬਾਹਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਲਕ ਗਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਪਿਕਚਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁੱਕਰ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ اخلاق ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਦੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਛੀ ਕਰਨ, ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡੇ 1 ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਰਹੂਮ ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤਾਉੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਰਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਤਾਉੱਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਐਸੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਔਨ 에ਅਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਤਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਟੋਟਲ 6 ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਕਬੂਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 6 ਕਬੂਤਰ ਟੋਟਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਕਿ 14 ਕਬੂਤਰ ਜਾਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਜਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 3 ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਜੋੜੇ ਟੋਟਲ 3 ਜੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ 15 ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 15 ਦੇ 6 21 ਕਬੂਤਰ ਟੋਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤਾਉੱਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਓ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਹੇਬ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਨੂਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਨ ਅਖਤਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਨ ਅਖਤਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਤਾਉੱਲਾ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ख़ास तौर ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਜਦ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਜੀ ਮਾਜਦ ਜੱਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਈਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤਾਉੱਲਾ ਗੁੱਜਰ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 400 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ 300 ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 8 ਸਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਲਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਲਸ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਵਾ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਏ, बस मेरा यही पॉइंट है। चलो माशाल्लाह। लो सर, लॉगी के वाले से एक मैं ज़रा बताना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बॉस क्लब ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ फ़ोन ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਬੌਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੀਆਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਫ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ
ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਰਐਫ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛੱਡ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਨ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਜੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਆਓ। ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਫ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, इस आग को अपने बाजुओं से और भी हवा दे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸਤਾਦ ਪੀਕੇ ਆਫ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।